आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारत की संतान है हम, जगत गुरु का नाम है हम, आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे ऋषियों का अभिमान है हम, तक्षशिला और नालंदा सा गौरव जिसका, ऐसे भारत की यारों पहचान है हम। विश्व पटल पर फहरेगा तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का हो सपना पूरा, डिजिटल और स्टार्टअप इंडिया अब ना रहे अधूरा। मुद्रा एमी सेमी उद्यमी अपने सूर्य शिखर हैं, हिंदुस्तानी व्यापारी होगा अब जग का सूरा। बिजनेस के आकाश में चमचमकेगा भारत तारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेहनत कस खेती कर किसान भरता है अन्न भंडारे, लाल देश का फौजी बन तन खड़ा है सरहद द्वारे। रोटी देता एक लाल है लाज बचैया दूजा, नमन हिंद की सेना करते भारतवंशी सारे। एक अखंड भारत का तुम ही सत्य सहारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारतवंशी आन से बान से ध्यान से, धर्म आत्मनिर्भरता का निभाएंगे जी जान से। त्याग विदेशी अपनाएंगे पूर्ण स्वदेशी, गांव से ग्लोब स्वदेशी हो सर्व सम्मान से। एक राष्ट्र हो श्रेष्ठ राष्ट्र गूंजे चहुनारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। And good morning, everyone. I, Sukanya Avasthi, welcome you all to this platform of Udyami. As we all know that Udyami organizes these live webinars every Sunday, and we learn about different industries and different topics. As we all know that Udyami has already taken a step forward towards organizing webinars in regional languages as well. So today our webinar is on banana ripening business in the regional language Kannada.
And our expert today is Mr. Anish R. We welcome you, sir. Today, sir is going to tell us about the technology involved in banana ripening process, operational cost, infrastructure related information, and profitability of banana ripening business. Also, we are going to know about PMEGP scheme. If anybody of you is willing to apply PMEGP loan for the particular business or for any other business, we are going to get all the information regarding PMEGP scheme as well. So today we are also having Assistant Director KVIC, Mr. Balakrishnan with us, and he's going to tell us about PMEGP scheme. We welcome you both, sir. And without any delay, I would like to request admin team to please play the introduction video of our expert. An expert in technical know-how and having BE degree in mechanical stream, Mr. Rodam Anish Simha is also famous for his business acumen. His vast work experience of more than 25 years is a reflection of his prolific career that shines with his association with prestigious organizations like Ripening India Limited and ETA Engineers Private Limited, etc. He has conducted training programs for AAR, ISHRE and ASHRE Bangalore chapters at one-day seminar, ISHRE School of Excellence, engineering colleges, etc. He has given his valuable services as immediate past president in ASHRE Bangalore chapter and past national chair in ISHRE Refrigeration Committee. We would like to thank current Senior General Manager and Head, Ripening Center for Excellence in Training, Mr. Rodam Anish Simha, for being a part of SAMADHAN Group and skilled entrepreneurship mission. Thank you so much, sir. Thank you for joining us today, and we welcome you. Now you can start your session. Yeah. Good morning, all of you. I thank the organization for giving this opportunity, and we'll start with our session today. Yeah. So this session, I would like to again thank Udyami for initiating this program, and of course our ministry, Central. Today we will be discussing about the banana ripening chambers. So my discussions will concentrate on what the banana ripening chambers are and how it has to be used and how it will be effective. So ಇಂದು ನಾವು ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಬನಾನಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಬೌಟ್ 14ರಿಂದ 20 14 to 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. 14 ಆಮೇಲೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ ಇಟ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನೂ ಇದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ 85 to 95% ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So we require ethylene concentration to be maintained at 150 ppm and the temperatures in the range of 14 to 20 degrees centigrade depending upon the type of banana. As far as I know, it will be in the range of 14 to 17 degree centigrade. We have to have a high humidity in this chamber around 85 to 90. Why do we have to maintain high humidity in the chamber is that we all know all fruits and vegetables are having a very large concentration of moisture.
So we want to retain the moisture of these fruits and vegetables. And today we are discussing about banana. So we'll talk about banana. So banana, we would like to have maintain its moisture content. Ethylene. Ethylene is the product which is going to trigger the ripening. When banana ripens, it will give out ethylene. So we maintain a higher concentration so that the ethylene from the banana, ethylene is triggering. And we all know that anything like it travels from a higher concentration to a lower concentration. So in the meantime, when we have a higher concentration of ethylene in the room, then we are triggering the small concentration of ethylene from the banana to get out. So that means it starts triggering the ripening. Then the cycle time. The cycle is the process. It's a 4-day cycle, and we will discuss that. That means raw banana, if we are going to put them into a ripening chamber, after 4 days, it will get ripened. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಅದೇ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ರೈಪನಿಂಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದು, ಹೇಗೆ ರೈಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೊತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೂ ನಾವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ರೈಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 25 to 30. ಅಲ್ಲೂ ಇಥಿಲಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಪನಿಂಗ್ 5 ರಿಂದ 9 ದಿವಸ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ 3 ರಿಂದ 4 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ. ರೈಪನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ರಿಂದ 4 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರೈಪನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು 18 ರಿಂದ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೂಮಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಬೌಟ್ 90%, ಆಮೇಲೆ ಎಥಿಲಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಪಪಾಯ, ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು, ಇದನ್ನು ಇದೇ ತರ 20 ರಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಎಥಿಲಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದರದ್ದು ಟೈಮ್ 3 to 4 days. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ all the fruits now: banana, papaya, tomato, and mangoes. All of them, we have the quantity, the type of temperature that need to be maintained, the kind of humidity that has to be maintained, as well as the ethylene concentration and the duration for ripening. Okay. Now we'll start about the processing for ripening. Day 1, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೋ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು LCV ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 9,000 kg ಅಂದ್ರೆ 9 to 10 ಟನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು LCV. ಅದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ
ಇಂದ ಅದರದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಆ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 17 to 17 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಾಗ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಬಾಗ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 10 ಟನ್ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 17 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ 85 to 95% ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣದು 17 ತನಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಬರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಸೊ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಚೇಂಬರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಅದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಆ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಐದಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 150 to 200 ppm ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಥಿಲಿನ್ದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಥಿಲಿನ್ ನಾವು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಥಿಲಿನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಎಥಿಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ 150 to 200 ppm ಅಷ್ಟು ಎಥಿಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅವತ್ತಿನ ಎಥಿಲಿನ್ ಆ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 4 ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಲಿನ್ ಇದು ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅದು ಎಥಿಲಿನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ರೈಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಯಿಗಳು ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಣ್ಣಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅದು ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2000 ಇಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ 2000 ppm ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ತಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ರೂಮಿಂದ ಗಾಳಿ ತಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಗಾಳಿನೂ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ತಳ್ಳೋವಾಗ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿನ ಎಸಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಎಸಿತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ
ಗಾಳಿನ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ 2 ಫ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ನೀವು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 4ನೇ ದಿವಸ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು 5 ಚೇಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರು 5ನೇ ಚೇಂಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ ಲೋಡ್ ನ ಅವರು ಮಾರ್ಬಹುದು. ಈ ತರನು ಇದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತರ 5x2 ಅಂದ್ರೆ 10 ಚೇಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು 20 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, 15 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, 30 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಇನ್ Kannada is starting of the ripening, we will load the 10 metric ton. When we are assuming that we are discussing about a 10 metric ton ripening chamber, there will be 4 such chambers. Every day banana is of 10 metric tons in an LCV vehicle is loaded into the chambers. So that once loaded in one chamber, the banana will be in the same chamber till it gets ripened for 4 days. So first day you load in chamber 1, second day you load to chamber 3, chamber 2, then chamber 3 and chamber 4. By the time the first chamber would have ripened and you empty the room and you load the second. So the cycle keeps repeating. Banana is transported basically in the night or early in the morning, depending upon the distance between the growing plantation and the ripening chamber, so that it is not exposed to the heat of the sun. So we'll have to do it just before the sun rises. Once you load banana in the chamber, you bring down the temperature of banana in 24 hours to the room temperature, which will be 15 to 17, depending upon the type of banana. During the entire time, we maintain a humidity of 85 to 90. That can be done using a humidifier. We all second day for in the same chamber, we will load ethylene into the chamber. This is, you have 2 types. You can use it with cans, or you can have an automatic ethylene loading process where you load in ethylene, which is done. You have sensors and you have a cylinder and a pipe with a solenoid valve. So automatically when the concentration reduces, ethylene is loaded, solenoid valve opens, then you have fill the room with ethylene, and then as the concentration increases, the valve closes. So you keep maintaining ethylene for 24 hours. Ethylene is added to trigger the ripening. During ripening, banana will emit ethylene. It will give out ethylene. So you have a higher concentration of ethylene outside in the room. So that will again trigger more of ethylene to come out where the fruits are ripened. Then the third day, since the fruits have ripened, it will start breathing. So we need to maintain the carbon dioxide. So carbon dioxide will be in the bottom of the room. It is heavier than air, so it will get settled in the bottom. So carbon dioxide, we have a PVC pipe where we suck the air from the bottom and throw it out. If the concentration goes beyond a set limit, say it is 2000 ppm, it goes above 2000, concentration, then the air from the room that is taken from the bottom. So we are assuming more of the CO2 is taken outside. At the same time, we have another opening which will bring in fresh air. So when room air is being dispatched, the same quantity of air is also let into the room. 4th day in the same chamber, banana now is ready for dispatch. So you can send it to the market depending upon the time, etc. Then some people go for a 5th chamber where they will store banana for 1 more day. Say day after tomorrow is a festival, and they will wait for 24 hours before the festival where they may get a higher price in the market. So they will
some people have one additional chamber. So there are models of 10 metric ton, 15, 20, 25, 30 metric tons of banana available. So depending upon the capacity of the growing area, the plantation, you will how much you can grow. Depending upon that, you can select the kind of ripening capacity of the ripening chamber. So what are the guidelines that need to be followed is that these chambers are not just an ordinary cool room. However, you will have to have that ceiling of the rooms should be gas tight. Only then, otherwise your ethylene will escape out from the joints and then we will be losing ethylene. So we'll have to make it a gas tight chamber. And then all the holes, etc., which would have made for electrical or refrigerant piping that need to be closed. CO2 exhaust system should have 100%, 0% leakage. Bring down the number of holes for electrical work. Corner angles, these are all during the construction. So all the angles should be fixed proper with proper gasket and sealants covered with FRP coating. Tough chemicals should be filled at the corner joints. See, why I'm stressing on this is that if you spend so much of money and then if the installation is not done correctly, then you will never get the result. Be using more of ethylene, which is actually, it is running into our expenses. Unnecessarily, we will be spending more money on power and more money on ethylene. So installation is a very, very important aspect. So it should be gas tight. It can be done, but precautions has to be done. And then the expertise who are in this field, they should install the room. Then you will be in a position to see that you will be saving or your power and use of gas will be in the optimal requirement. Now, ಈ ಚೇಂಬರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟೈಟ್, ಇದರಿಂದ ಚೇಂಬರ್ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೈಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಇನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಣನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೂಮ್ ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವಾಗ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಂದ ಈ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನೀವು ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಗ್ಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ಬಾಗ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ಸೀಲೆಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. So for installation of the doors, the opening made on the wall should be covered with minimum 100 into panel thickness into 100 C flashings. C channel flashings or thickness should be minimum 1 mm. While fixing the door, gasket should be used in between the wall and the door mother frame. Cam lock types of panels should be avoided. So this is how you can see the technical details. Now, for example, ambient, it can vary in India. It varies along from maybe 25 degrees to 44, 45 degrees centigrade. And then this banana ripening chambers has to be used in place where banana is grown. Only then it becomes economical. And then we do design 14 to 20
Product incoming temperature generally is around 25 to 28 if the ambient is high. In this particular case, we are discussing about 10 metric ton. So you have 10,000 kgs of a product. And here the room size required is 5 meter by 4.5 by 3. And material of insulation is polyurethane foam. Density there is given on 38. Thickness will be 60. So the rest you can see it's an air-cooled refrigeration system with hermetically sealed compressor, and power consumed for the system is 4 kilowatt. So we require 3-phase 50 hertz supply. So what are the assumptions when you are going to construct the cold room? So when you, for any particular design, there is always an assumption or you have an input data. On some points which is agreed between the customer and the equipment supplier, only once you agree on these points, then your product will be manufactured and delivered to you. So what are those points? So we have assumed daily loading pattern in pallets where each pallet contains 35 crates. So banana will be in crates. Each crate can carry about 18 to 20 kgs. The weight of a crate is assumed to be 20 kgs. So banana will be in the range of about 18 kgs in a crate. So there are 35 crates. How? It's 1 meter by 1.2 is the dimension. So you can keep 5 crates in one level. So 7 levels high. You can keep around 35 crates, and that 35 crates into 20 kgs is around 700 kgs. So if you want to load a 10 ton, you can imagine 10,000 divided by 700. But 700, you will not get full banana. So you can assume 650 to 660 kgs of banana per pallet. And then we can see the number of such pallets. Then we have the panels should be constructed. As we have seen this in the technical data sheet, you require 60 mm thick puff panels. And generally we should avoid cam locks. It can be tongue and groove type. It has to be gas tight, and flooring also has to be 60 mm. And while installing, we should also ensure there is a continuity in insulation between the floor, wall, and ceiling. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದೋ ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾವು ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಬನಾನಾ ನಾವು ಕ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಕ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 18 kg ಅಷ್ಟು ಬನಾನಾ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 1 ಮೀಟರ್ ಬೈ 1.2 ಮೀಟರ್. ಅದು ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕ್ರೇಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಆತರ 7 ಕ್ರೇಟ್ಗಳು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದು 35 ಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಅರೌಂಡ್ 700 kg ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 660 kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 kgಗೆ 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6.6 ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಇಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಯಿಂಗ್, ಇದು ಗಾಡಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಥರನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಥರ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬನಾನಾ ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್.
ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋರು 2 ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಡೋರ್, ಡಬಲ್ ಡೋರ್. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಗಲ 1000 mm ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1200 mm ಅಷ್ಟು ಡೋರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಬಾಗಿಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಡೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಒಂದ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್. ಬರೀ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ನೀರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್, ಆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತ ನೀರ್ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನೀರು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹತ್ರ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಥದ್ರು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್, ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 24/7 ಆಪರೇಟರ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ 1-to-1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡರ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ರೂಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಪವರ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್, ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು 1-to-1 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇದು ಕೆಲವು ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್. ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ರೂಮ್ ಗಾಳಿನೇ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಮ್ ಗಾಳಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೂಮ್ಗೆ ಅದೇ ಗಾಳಿನ ವಾಪಸ್ಸು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಮಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿನೇ ನಾವು ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೂಮ್ ಗಾಳಿನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ರೂಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅದರದ್ದು ಕಲರ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್, ಕಲರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಮಾದರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಈ 3 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಉಪಯೋಗ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ನಾವು ಇವಾಗ ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್, ಜನರಲಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಜನ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರೈಪನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊನ್ನೆನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ದೊನ್ನೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಹಾಕಿರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈಪನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಅದ್ರ ರೈಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ನಿಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರೈಪನ್ ಆಗಕ್ ನಾವು ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ರೈಪನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನದು ಕೆಡಕು ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಲರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋಕ್ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲರು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ತರ ಕಲರ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಒಂದೇ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ತರ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 kg ಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರೈಪನ್ ಮಾಡಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 5 to 8%. ಅಂದ್ರೆ 5% ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The salient features of this ripening chamber is that we will have to we will get a uniform taste, color, texture and weight. Only then if the entire banana you have this kind of texture and taste for the entire 10 metric ton, then you will get a better price. Otherwise, if you use natural ripening, means not the ripening in the ripening chamber, where people use carbide, which is now a banned substance. They cover this banana in they put them in a shed and they cover it with a cloth or canvas. Then inside that they will have this carbide so that it will give out ethylene and then it will trigger the ripening. In such cases, only the banana which is exposed to ethylene will ripen, and the banana which is behind or which is not near the source of this particular chemical where they have kept, the ripening will not be uniform. Hence the taste, texture, color will be different, and some may be over ripened, some will be still in the raw. So to avoid such conditions, you will get uniform ripening if you go with a ripening chamber. So operating conditions, we have discussed this. It is about 3 to 4 days. This is how the chamber looks like. Now, this is not a pressurized ripening chamber. There are two types. One is pressurized, and this is a economical model. Now, all of them, most of them are going for these kind of ripening chambers. Though pressurized ripening chamber will give you better results, but some of the multinational firms have gone in for pressurized ripening chambers. And when it comes to individual farmers, somehow they are now going in for eco model, which is something like this. So you can see them. This is the indoor unit, which will suck the air from the room, get it cooled, and then this passes the air through the fruits. And then again, when it is passing through the fruit, the heat is absorbed, and then it keeps recirculating so that the entire fruit reaches the temperature in 24 hours. So once the fruit reaches 24, temperature in 24 hours, for the next 3 days, you do not have the product load because product has already reached the temperature. In such cases, this unit will become slightly bigger than what is actually required for the next 3 days. But however, there are people who go with single room, with only one room in the for them. So they will wait for 3 to 4 days time before they bring the second plantation. They will ripen the banana inside this. They will then dispatch it to the market, and then they will load fresh. So this is an economical model. So you can keep adding. First you buy one room, then if it becomes successful and you are having more load, then you can buy one more room, and then the third room and the fourth room.
But the main difference here is the power, because you have individual units. These units will consume the power which is designed for the capacity of the unit. So the design capacity is based upon cooling down the temperature of the product. That happens in the first day only. Afterwards, for the next 3 days, you do not require such a high capacity, but then you will be using the same unit. So this may not run for a very long time. Once the temperature reaches, the unit will switch off. And then again, when the temperature rises, it is going to switch on. So since the product load is not there, the duration of on time will be small and off time will be more. There are another method where you can club all the indoor units of 4 indoor units to one common refrigeration system. And this refrigeration system you can design such that one room pull down load is considered, and the balance 3 rooms you will be considering with the rooms without the product load. So thereby the refrigeration system will be slightly reduced. So this is the these are the 2 types of refrigeration systems which are available. Idu namma banana ripening chamber do ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಇದು ಲೇಔಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಯೂನಿಟ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗಾಳಿ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಾಳಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ರೂಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್, ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 14 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೇ ಬಿ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಗಾಳಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿನ ಎಸಿತೀವಿ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ವಾಪಸ್ 14 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೋದಾಗ 14ರಿಂದ ತಿರ್ಗಾ 12ಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇದರಲ್ಲಿ 14 ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. So generally this sucks the air at room temperature, which is if you have set it at 14 or 14 degrees centigrade, air enters, then there's a cooling coil. It cools to about 12 or in that range, 12 to 11 depending upon the design. Since we have to maintain high humidity, you cannot go for a very low temperature difference. And then you will allow this chilled air into this room, where again it picks up the heat and then goes back. This is how the refrigeration system works. And this is the, you can see here, there are 4 such rooms, and then it is connected to a common refrigeration. So some people go for 1 indoor, 1 outdoor, 1 indoor, 1 outdoor, 1 indoor, 1 outdoor, 1 indoor, 1 outdoor, or you can have a common outdoor for all the 4. So as we discussed, common outdoor will save power. And some of the installations, what as an organization RINAC has done are, we have this Farm Fresh banana in Theni, and in Hosur, Reliance Ripening Chambers, APK World Theni, Gujarat Agro, Rise and Shine Pune, Dole Asia, and even in Bangalore near Tumkur, in the food park also there are ripening chambers. So a lot of ripening chambers are there in the place where it is grown. And this is about ethylene. We discussed ethylene acts as a psychologically as a natural hormone in plants. Ethylene exists in gas phase, acting at traces or levels throughout the life of the plant by stimulating or regulating the ripening of the fruit. In 1935, Crooker proposed that ethylene was the plant hormone responsible for fruit ripening. Ethylene is generally recognized as a safe gas by the US FDA. Ethylene has been found not harmful or toxic to humans in concentration found in ripening groups.
Studies have shown that there are no important difference between fruits ripened naturally and ripened using ethylene. So if you use ethylene for ripening, there is no change in the fruit or any harmful. So ethylene na ripening ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಹಾನಿಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Ethylene is not harmful for the fruit. It is the natural way of ripening process. As mentioned earlier, there has been no evidence of damage or degradation of the fruits. Only trace levels ppm is required for triggering the ripening process. Optimize every installation depending upon the insulation quality. What is the amount required to trigger the ripening? Ethylene generators and ethylene gas cylinders are much cheaper than the traditional way of ripening, maybe carbide or ethanol solution. So ಅದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಥಿಲಿನ್ ಇಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಏನು ಹಾನಿಕರ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಎಥಿಲಿನ್ ಇಂದ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಏನು ಹಾನಿಕರ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಥಿಲಿನ್ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Why ethylene gas-based system avoids carcinogenic and other harmful chemicals getting into the human body? Cheaper than conventional method. Huge difference in quality of the ripened fruit. It is much quicker as compared to traditional ways of ripening. Uniform ripening throughout the batch. Hassle-free operation from farm to cold room to consumer. No handling of fruits, which reduces the losses. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಥಿಲಿನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಎಥಿಲಿನ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಅದೇ ತರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಎಥಿಲಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂನು ಹಣ್ಣಿಗೂನು ಏನು ಹಾನಿಕರ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಯಾವ ತರನು ಹಾನಿಕರ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಥಿಲಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಎಥಿಲಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರೈಪನ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಗ ನೀವು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಇಂದ ವಿತೌಟ್ ಎಥಿಲಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳತ್ತೆ ರೈಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ತರ ರೈಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೇಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಥಿಲಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ತರ ರೈಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೈಪನಿಂಗ್ ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ 3-4 ಕಡೆ ನೀವು ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದ ನೇರ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಎಥಿಲಿನ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀರು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ರೈಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ತರ 3-4 ತರ ವಿಧಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ರೈಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಪೈಪ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ರೂಮ್ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆ ಈ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸಿ ಇದು ಗಾಳಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಈ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೈಪ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿನ ನಾವು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಗಾಳಿನ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಆಚೆ ಕಡೆ ತಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇನೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲು, ಇದು ನಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಳ್ಬೋದು. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋರ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ರೈಪನಿಂಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ತರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಯಾವ ತರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಇದರಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಈ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. 3-4 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿರ್ಗಾ ಕೆಡಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಪನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು 3-4 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರೈಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಜೋಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಗಟ್ಟಿಗಿರತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇದು ಇನ್ನ ಹಣ್ಣಾಗಿರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಗಾಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಧ್ಯ ಏರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದು ಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ರೂಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಥಿಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರೂಮ್ಗೆ ಎಥಿಲಿನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಾಲ್ವ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ, ಎರಡನೇ ದಿವಸ 3, 4, ಆಮೇಲೆ 5, 6, 7. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು 4ನೇ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಳಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಿನ್ನ 7 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ. 8ನೇ ದಿವಸ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇವಾಗ 4 ಚೇಂಬರ್, ಒಂದು 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ರೂಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 28-30 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಚೇಂಬರ್ದು 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಖರ್ಚೇನು ಅಂದ್ರೆ 1 kgಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು 80 ಪೈಸೆಯಿಂದ ₹1 ಇಲ್ಲ ₹1.10 ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು 1 kgಗೆ 80 ಪೈಸಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಮೇ ಬಿ 70 ಪೈಸಾನೋ 60 ಪೈಸಾನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು 1 kgಗೆ ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈತರು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯೋರು ಈ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಇಂದ ₹1.25 ಅಷ್ಟು 1 kgಗೆ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೈಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ₹1.25 ಅಷ್ಟು, ₹1 ಇಂದ ₹1.25 ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 1 kgಗೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದರದ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ 10 metric ton banana ripening chamber with 4 chambers, you will the investment will be around 28 to 30 metric ton, and then you will the charge of ripening will be approximately costing us about what if you are using, if it is your own banana ripening chamber, it will cost you something like 80 paisa to 60 paisa depending upon how much of banana you are continuously loading. If you are loading part, then your cost increases. Every day if you are able to load 10 metric ton, then your cost will come down. So it will be around in the range of 60 to 80 paisa. What is in the market, if you want to ripen, they are charging you ₹1 to ₹1.50 depending upon other factors. So that is the kind of commercial information available with us. So this is a small few slides about our organization, Ripening India Limited. So it is started in I'll not take much time. This started in 1994 and commercial production started in 1995. Company is registered. Then we have 2 manufacturing facilities, one in Bangalore and one in Thane. We have all these certificates to our manufacturing facilities for various products. And these are the quality certificates what we have. And this is the Pan India, our branches, wherever we are operating in India, almost all part of India is covered. Then some of the awards what we have received. And this is our outdoor unit. And with this, I'm concluding my today's presentation. And again, I would like to thank you once again for the opportunity given. Thank you very much, sir. Thank you very much for the detailed information related to banana ripening procedure. Now, I would like to request our admin team to please play the industrial video for the particular industry. केले बागानों से हमेशा कच्चे तोड़कर सप्लाई किए जाते हैं ताकि लंबी दूरी तक बिना खराब हुए इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इनकी राइपनिंग के लिए इन्हें सबसे पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचते ही कोल्ड चैम्बर में रख दिया जाता है। पहले फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता था, पर इससे स्वास्थ्य पर असर की चिंता को देखते हुए सरकार अब इसकी जगह एथिलीन के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। एथिलीन से पकाए गए फलों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। बनाना राइपनिंग बिजनेस आपके लिए करना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बाजार में हमेशा ही केलों की मांग बनी रहती है। तो यदि आप भी इस बिजनेस को करने की इच्छा रखते हैं या इस बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उद्यमी द्वारा लाई गई
इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप बनाना राइपनिंग बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस। सबसे पहले वाटर टैंक में 5 ppm कॉन्सेंट्रेशन एल्युमिनियम सल्फेट को पानी में मिलाकर इससे 15 से 20 मिनट तक केलों को साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद चिपचिपाहट और धूल मिट्टी हट जाती है। अच्छी तरह से इन्हें साफ करने के बाद जालीदार कैरेट में डालकर एसी राइपनिंग चैम्बर में पकने के लिए रख दिया जाता है। केले को पकाने के लिए एक सुनिश्चित तापमान पर रखकर इस प्रक्रिया को 4 से 6 दिन में पूरा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में केले का रंग पीला हो जाता है और यह खाने के लायक तैयार हो जाते हैं। राइपनिंग चैम्बर इंसुलेटेड होते हैं, इससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है और साथ में एथिलीन उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तापमान और आर्द्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए छत को फिन कॉइल इवेपोरेटर से माउंट किया जाता है, जो बाहर लगी कंडेंसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। केले के राइपनिंग प्रोसेस में यह ध्यान रखना जरूरी है कि एथिलीन एक्सपोजर निर्धारित मात्रा में निश्चित समय और नियंत्रित तापमान में हो। 4 से 6 दिन तक के बनाना राइपनिंग साइकिल में तापमान लगभग 14 से 23 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 90% से अधिक रखी जाती है। पहले दिन धीरे धीरे 4 से 6 घंटे में तापमान को संतुलित कर 18 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। फिर पुल डाउन टाइम में 16 से 20 घंटे तक इसे 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है और दूसरे दिन एथिलीन दिया जाता है। एथिलीन कंसंट्रेशन लगभग 100 से 150 ppm रखा जाता है। एथिलीन इंजेक्शन के तीसरे दिन वेंटिलेशन किया जाता है, जिससे एथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फ्रेश एयर कोल्ड रूम में अंदर जाती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड राइपनिंग प्रोसेस के दौरान 5000 ppm से ज्यादा ना हो। उसके बाद 3 से 4 दिनों के होल्डिंग पीरियड के दौरान तापमान को 14 से 16 डिग्री के बीच नियंत्रित किया जाता है, जिससे केले की गुणवत्ता और उसके सेल्फ लाइफ बढ़ सके। जरूरत के अनुसार आप 5 से 20 टन कैपेसिटी के स्टैंडर्ड राइपनिंग चैम्बर खरीद सकते हैं और साथ ही केले की तरह और भी कई फल सब्जी जैसे आम, पपीता, अमरूद, नाशपाती, खरबूजे और संतरे आदि को भी इस तकनीक से पका सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सबका राइपनिंग प्रोसेस अलग अलग होता है। मैन पावर। 5 टन के प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 3 मैन पावर की आवश्यकता होगी। एरिया। एक 5 टन के चैम्बर को लगाने और उसे ऑपरेट करने के लिए आपको लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी। 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की सहायता से आप बनाना राइपनिंग चैम्बर को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस को 5 मीट्रिक कैपेसिटी प्लांट से सिंगल बनाना राइपनिंग चैम्बर स्टार्ट करने के लिए आप इसको 12 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को सुनकर आपको परेशान या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सपने को साकार करेगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP, जिसके तहत आप लोन की रकम का 15 से 35% तक की सब्सिडी पा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। जनरली बनाना राइपनिंग का 4 दिन का एक साइकिल होता है और सभी रॉ मटेरियल्स व कन्वर्जन कॉस्ट हटाकर हम 1 टन से लगभग 2500 से 3000 रुपए तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। तो आज आपने बनाना राइपनिंग बिजनेस के बारे में जाना। अन्य नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 75260033 75260055 पर कॉल कर सकते हैं। Thank you very much. There is one more video regarding the industry. I would like to request admin team to please play that video as well.
From freshly harvested crops to freshly caught fish, from deliciously made dairy products to that life-saving drug, from a quickly erected structure to those seeds to the farmers. You will find us there, playing a silent role yet a very crucial one, and we are Renac. It is our ability to understand the customer requirements and convert them and transform them into solutions which are reliable and modular in nature. This approach has resulted in our engaging with the customer on a long-term basis. In the year of 1994, there was a lack of infrastructure for food preservation and pharmaceutical manufacturing. So we saw an opportunity for offering solutions for food preservation and also for clean construction for pharmaceutical industry. As one of the founder promoters of Udyami India Limited, my memories go back more than 2.5 decades back when a few of us got together and decided that we should do something different from the usual. We were very clear that we should engage in an area where there was least development in our country and India needed it most. So we zeroed in on cold chain infrastructure creation as our core area of focus. And from then on, we have been inducting various products, solutions in this space, and today we are proud that we are in a leadership role. We're having presence all over India. So over a period of time, we have made several offerings, IQF food processing. We are also pioneers in collaborating with the Indian Institute of Science on technology development mission of national importance in developing pre-coolers which are stationary and mobile. Our cold solution products cater to large and small needs of food processing, agro, electronics, and pharmaceutical industries. We assist in preserving perishable and non-perishable products, thus conserving valuable resource through our products. Our cold solution products such as cold room, cold storage, and chillers, Freon and ammonia refrigeration systems for cold room, freezer rooms and low humidity cold room. Catering to our retail segment in cold solution, we have products like ChillCart, a refrigerated container truck, Preserva, a step-in refrigerator, and Sapphire, for multiple cold storage products. For decades, our clients have preferred our AMC over a third-party service for the dedication and promptness of our service. While time is money, our prefabricated panels helps industries to build strong and aesthetically looking building structures quickly by saving time and money and manpower. Our construction solution products such as construction of clean zones for food processing and other clean factories using fire-rated approved sandwich panels, insulation of walls, ceiling and floor with RPUF sandwich panels, for cold warehouses standard size cool top roof panels, wall panels construction solution using high-performance composite construction modules, modular ICU, health center, walk-on and non-walk-on ceilings. At Renac, our core strength lies in the fact that all the products are indigenously built in our factories, having a robust and trained workforce at Bangalore and Mumbai factories using the state-of-the-art technology in manufacturing our products. Our products are conforming premier institution standards like US FDA and EU GMP, so you can be rest assured that our products that you get has gone through a vigorous quality tests and checks before it reaches you. So what is Renac's future vision? We have several items in our agenda, and we hope to bring out several innovative solutions in cold and clean area constructions, which will be needed by the country for the benefit of the people. Our ever-growing presence in our country, catering to every specific needs of our clients, we are making our presence felt as there is huge demand for our products. Not only that, we are also commitment to provide our engineering solutions to our neighboring countries like Africa, Nepal, Sri Lanka, Maldives and 30 more countries. Solution architects and builders of cold chain infrastructure and clean modular construction. We are Renac, a resourceful partner for those who aim to scale high.
Thank you very much. And now I would like to invite Mr. P.S. Balakrishna, sir. He's Assistant Director KVIC, and sir is going to tell us about PMEGP scheme. There are few updations in PMEGP after 1st of June 2022, and sir is going to guide us about that also. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು PS ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈ PMEG ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ. ಅದರ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ MSME ಸ್ಕೀಮು. KVIC ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಬೈಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯನು ಅದದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮತ್ತು KVIC ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲೂ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಖೇನ ಇದು ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗೋದು ಎರಡು ವಿಷಯ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ತರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೇಕು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಲೋ ಹಲೋ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, can you see my screen? Screen sharing, sir? Yeah. No, sir. We will ask the admin to do that. Admin, kindly. Yeah. Can you do that? Yes, sir. Admin, kindly share the screen of Balakrishnan, sir, please. Sir, now you can share your screen. Yeah, I think I already shared, I believe. If at all, I'm still not so familiar with the screen sharing, so that's what I'm just trying to find out. So now we have provided you the access. Please share it once again. Yeah. Can you see that? Not able to see. Yeah, and we are not able to. You can share the. You are sharing the PPT, right? Not only just wanted to show the website also has to how to they have to apply. Sir, if you allow me, I can Yeah, share please. my screen and I can show the website. Yeah, that is fine. Sure. That's Just give me a second. I'm sharing the screen right now. Yeah.
Is it visible, sir? Yeah, it is visible. Yeah, go ahead, sir. Should I click on PMEGP? PMEGP, we can click that website. We can just show them. Yeah, you can zoom it up. I believe so. Full screen. So ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 37,000 ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖೇನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1,000 ಕೋಟಿ ಹಣನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ 37,000 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖೇನ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 crores ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1st June ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಂಚೆ ಇದು 25 lakhs ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ 20 lakhs ಸರ್ವಿಸ್, 10 lakh ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 lakhs ಅಂತ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನ 50 lakhs ತನಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 50 lakhs, ಅದ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50 lakhs, 55 lakhs, 60 lakhs ಆ ತರ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 50 lakhs ತನಕ ಇರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು SC, ST, OBC, ಮೈನಾರಿಟೀಸು, ವಿಮೆನ್, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್, ಆ ತರ ಒಂದು ವಿವಿಧ ವಗುப்புಗಳಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 25% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 25% ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, 15% ಇನ್ ಅಂದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 50 lakhs ತನಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಒಂದು ವಿಮನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 35% ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 17.5 lakhs ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅದನ್ನೇ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ 10 lakhs ಅಂತ ಇರೋದು 20 lakhs ಆಗಿದೆ, 20 lakhs ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು 20 lakhs ತನಕ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಅಲ್ಕನೇಷನ್ ಶಾಪ್, ವಾಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಲಿ ವೈಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 1st June ಇಂದ
ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ there will be a prompt. Madam, can you just open up this thing application if it is possible from here? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ 1 second? There is some technical issues with the website. Yeah, no issue, madam, no issue. ಅದೇ ಈಗ ಆ ತರ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ OTP ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನೀವೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ IFSC ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ IFSC ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ IFSC ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು 5-6 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ DTP ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 2 ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಈ 50 lakhs ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟೀಸ್, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ, ಆ ತರ ಸಿಟೀಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ SC ST ವಿಮೆನ್ ಅದರ್ ದನ್ ವಿಮೆನ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ DPR ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DPR ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೇಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬನಾನಾ ರೈಪನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಚಾಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ DPR ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವ್ದು ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೋ, ಆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಷಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು DPR ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಒಂದು
ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೊಂದು ಮುಂಚೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ CFTR ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬಾರೇಟರಿ ಅಂತ ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಕೆಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾದ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಕೊಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ ID ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವರೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 10 minutes. ಪ್ಲೀಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಅದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು SIDBI, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೋಬಹುದು ಲೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ 3 years ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ SLMC ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ PME ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅವರು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತರ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. KVIC ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಖಾದಿಯನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಈಗ PMEGP ಸುಮಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ 37,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಖಾದಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಖಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ KVIC ಇಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ತರ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಅವರು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಈ ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 lakhs ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ 5% ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರೋರು 5% ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50,000. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿಯವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು 5% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 95% ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, DPR ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಮೇಲೆ ನೀವು IFSC ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. KVIC, KVIB, DIC ಅಂತ 3 ಏಜೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು
ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ KVIC ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ KVIC ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು DAC 3 ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ 2 ಕಡೆನೂ ಅವರು ಲೋನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು MSME ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯರ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ 5% ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 95% ಲೋನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಒಂದು EDP ಅಂತ ಒಂದು 10 days ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಬೋತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ 10 lakhs ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ 10 days ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 5 lakhs ತನಕ 5 lakhs to 10 lakhs ಇರೋರಿಗೆ 5 days ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸರಿ, ಅಬೌವ್ 2 lakhs ಇಂದ 10 lakhs ತನಕ ಇರೋರಿಗೆ 5 days ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಿಲೋ 2 lakhs ಆಗಿದೆ EDP ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ EDP ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ EDP ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು PMEGP ಪೋರ್ಟಲ್. ಸೊ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. RCET ಅಂತ ಇದೆ, ರೂರಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ KVIC ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, KVIC ಮುಖೇನ ನಡೆಸೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ, DIC ಆಗ್ಲಿ, ಖಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, KVIC ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಪಂಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ EDP ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ MDTC ಅಂತ ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೆರಿಪ್ಯಾಟೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ MDTC ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅದು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ 35%, ಅದು 25% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ತರ ನಾನು ಇಂಥ ಸೊ ಬಾರರ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗು ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಜ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ IFSC ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಈ PMEG ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ EDP ಆಗಬೇಕು. EDP ಆದ ನಂತರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ KVIC ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ PMEG ಪೋರ್ಟಲ್ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಮುಂಬೈಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನಿ, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಜನರಲ್ ಪೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು TDR ಮಾಡಬೇಕು, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್. ಆ TDR ಮಾಡಿ ಇಂಥವರು ಸೋ ಈ ತರ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು TDR ಅಂತ, ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ TDR ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ನಮಗೂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ರೆ 3 years ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ 1 to 2 years ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂಶಯಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಆಮೇಲೆ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎನಿಮರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ DPR ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಲಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರೀ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತರ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋನು. ಸೊ ಇದು 3 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, 36 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಮರೇಟರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 36 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಆದ ನಂತರ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದು 2-3 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ non-vegetarian ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು non-vegetarian ಫುಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಈಗ ನಾವು ಬನಾನಾ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಬನಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಬಾಳೆ ಕಂಬದಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಗಿಡದೆಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಿಲ್ಚಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಲ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಹಾಲಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾಡಬಹುದು, ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಹೊಸದು ಒಂದು ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹ್ಯಾಚರೀಸ್. ಈ ಪೋಲ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ತರ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಲಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದು ಬೀಸ್ ಇದೆ, ಹನಿ ಬೀ ಇದೆ.
ಈ ಹನಿ ಬೀ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬೀಸ್ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋರಾ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದು, ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಈ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಬೀಸ್ ನಾವು ನರ್ಸರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಿ ಕಾಲನೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಕಾಲನೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಬೀಸ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹನಿ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹನಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಹನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಮೆನಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆರ್ಬಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಕುಕನ್ ಬರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಕೂನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ಒಂದು ಈ ಸಲೈವಾ ಇಂದ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಇದು ದಾಗ. ಆ ದಾಗನ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್. ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ನಾವು VC ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. VC ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಈ ತರ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ CFTR, DFR ಇದೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೆದರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲವದಲ್ಲೇ. ಇದಲ್ಲದೆ KVS ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಡನ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು KVS ಆ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ MSME ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ 2006 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ MSME ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ MSME ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 360 and odd ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ 20% ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 20%, ಆ 20% ಅಲ್ಲೂ 4% ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವಂತ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ಪೇಪರ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲವಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್,
ಬೆಮೆಲ್, BHEL ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಿಕಪ್, ಫೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಫೈಲ್ ಕವರ್ಸ್, ಎನ್ವೆಲಪ್ಸ್, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಂದ ನಮಗೆ KVS ಇಂದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ KVS ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ KVS ಯೂನಿಟ್, MSME ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವಾರು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜೆಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಜೆಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಜೆಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಜೆಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮತ್ತೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿದೆ. ಬಟ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಜೆಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೋ ಆ ರೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. GFR ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಲ್ಲದೆ KVC ಕೆಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತನಕ ರಾಜ್ಯ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಇದೆ ನಮ್ದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಬೈಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಫೀಸಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲೇ ಜೈಪುರ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಲಿ, ಬಿಕಾನೇರ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ 10 ಡೇಸ್ಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ 365 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ KVC ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ತರ PMEGP ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. KVS ಇಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ PMEG ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ತುಂಬಾ ಅದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. 2 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 14 ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ KVS ಇಂದ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ KVC ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ KVCಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10-15 ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೇಡ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 90% ತನಕ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏರ್ ಫೇರು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ KVS ಕಾಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭವನ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ B2C ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾದಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಖಾದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್.
ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ನನ್ನ. Madam, can we just open for discussion? Thank you so much. Thank you so much, sir. Balakrishnan sir, your speech was so good. And thank you so much, Anish sir. Also, his explanation regarding banana ripening was so useful to all the participants, I think. Okay. And now we will be handling the question and answer section now. Any participant who want to ask a question for banana ripening to Mr. Anish, they can raise hand and I will correct them. And if anybody want to ask any question regarding PMEGP, they can ask question directly to Balakrishnan sir. So I see a few people are raising their hands and I am going to connect it. Mr. Basavaraj, I am giving you permission. Kindly unmute your mic and you can ask your question. Mr. Basavaraj, you can ask your question now. Unmute your mic now. Okay, I think he's not there. I'm Mr. Rajesh PS. Kindly unmute your mic and you can ask the question. Mr. Rajesh PS. Hello. Yeah, hello. Yeah, go ahead, please. Ma'am, I want a website of a PMG. Yeah, you just seen it, no? Hello. Sir, Hello. I want that website. Please, sir, I want. You can just go to Google, search for PMEGP e-portal. Okay, okay, sir. Okay, sir. Nowadays, everything you can search to Google, so everything is there. You go to there, or you can go to kvacgov.online. Okay. There again, you will get our. Just put KVAC, you will get our link for that site. Okay, there you might have already seen in the screen, which was shown by the thing. There you can see, you could have seen the application phase. Yes, sir. There you have to apply. Actually, there's some problem with the server, so that is why it is not opening. Maybe some maintenance may be going on. Okay, sir. So that's it. You will see after some time. I think you'll be able to access it. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, that's all. Thank you so much. Next, we are going to just wait. I will check it out. Mr. Gauss Sahib, I'm kindly unmute your mic and you can ask your question. Mr. Gauss hello. Yeah. Hello, good afternoon, madam. Yeah. Go ahead. Good afternoon. I want to ask regarding the banana ripening for export agencies. Will you provide any special training for startups, export agencies? Mr. Anish, sir, could you please explain it? Yeah. See, banana for export, you will have to export the raw banana, and then they should have the ripening chamber in the place, in the country where it has to be exported. Ripened banana exporting, ripened banana is very sort of risky because the shelf life of ripened banana is only 4 days. It's like flowers. So flowers are actually better, more than 4 days they can withstand. So I haven't seen many people exporting ripened banana, but I have seen people exporting raw banana. So for raw banana, you'll have to have a cold store, and then you should have the process where you are going to clean banana, then you are going to pack banana, then you should have the refrigerated truck which will pick the material from your place to the nearest airport, and then it has to be airlifted to the destination country where you want to export. So as such, I have not seen training on the processing, but then there are people who will give you training on the methods, means what you should follow to export the banana and to which country, who will be your probable buyers, and at what conditions, and how much quantity, what should be the cargo size. Those things you will be trained. Thank you, sir.
Thank you so much, Anisha, for the explanation. Next, we are going to Mr. Manjunath. Yes, you can kindly unmute your mic and you can ask your question. Manjunath, yes. Namaskara, sir. Hello. Namaskar. Yeah, Namaskara, go sir. ahead. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಈ PMEGP ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ? ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir. Next, we have Mr. Shankari. Shankari, kindly unmute your mic and you can ask your question. Shankari. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋದು? ಸರ್, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೋ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್, ಪೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಿನೈಲ್, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಆ ತರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋಂತ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬನಾನಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್, ಈ ಬನಾನಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬನಾನಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅನೀಶ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಂಗೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ CFTRI ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬನಾನಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತ್ರಿಚಿಲಿ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನಾನಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿರುಚಿರಾಪಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, Thank you so much, Balakrishnan sir. Next, we have Kannada Patel. Kannada Patel, kindly unmute your mic and you can ask your question. Okay, thank you, madam. Sir, ನಾನು ಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? ಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಜ್. ಓಕೆ. ಅದರದ್ದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅದರದ್ದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸರ್, ಅದು ನೀವು ಮೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು. CFTRI ನೋಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿಫ್ಟಮ್. ಮುಂಚೆ IAFPT ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಫ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿನ ಅವರು ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. I think with the permission of the administrators, I think they'll be able to share my number, but they permit us to. So ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. I think my number is already there with them. Our ಕೊಟ್ರೆ administrators ಇದು VC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, if they permit to share, they'll share it, no issue. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much, sir. This is the last question we are going to take. Mr. KMBMYS, kindly unmute your mic and you can ask your question. Sir, good morning, everybody. See, my question is for Anish, sir. Hello. Yes, I am there, please. Anish, sir, I just required what will be the total investment for banana ripening unit, sir? Total investment for banana ripening unit? See, as I told you, if you go for 4 chambers, it will cost you something like around 28 to 30 lakhs. Okay. 10 metric ton. But if you go, you can even go for individual 10, only one chamber of 10 metric ton. That we have seen in the video, no? Like they're saying it may cost around 12 lakhs. Yeah. It's around 12 lakhs, is it, sir?
for they are written, actually it is for a 5 metric ton. But then if you are calling from where, Mysore, is it? MYS or? Mysore, sir, Mysore. Yeah. Okay. So can I have your number, sir? It was displayed 99723. 99723. 44255. 44255. Yeah. Thank you, sir. I will contact you in person. No problem. Yeah. Anybody has any such requests, you can always contact either me or you can get through Udyami. They will pass on the information through me. So we are open to share any information regarding banana ripening check. Thank you, sir. Thank you so much, Anish sir. Thank you so much for your explanation, because banana ripening business is going to be a futuristic business, and every entrepreneur who want to do a business should know about this business actually, because it is futuristic and it is giving high profits also. So, and I thank Central Government of India because they are supporting these entrepreneurs and by providing them with the needed funds to start their enterprise. I wholeheartedly thank Balakrishnan sir also, who took his time and gave us the knowledge regarding how to apply for the PMEGP loan, etc. This is a fantastic session which I enjoyed personally. And let me see whether Sukanya ji, do you want to handle the next section? Sukanya ji? Yeah. Yes, please end the session. Sure. Okay. Thank you, everyone. Thank you, participants. Thank you, Anish sir. Thank you, Balakrishnan sir, for this wonderful session. And thank you, viewers. Without you, this webinar would not have been successful. And we are going to end the session. Thank you so much, everyone. Thank you. One point I would like to share is sure. Miss Hawa was following up very much for this session, and she took a lot of pains. We did one mock-up run of the session. So the kind of enthusiasm and the involvement from their team, I'd like to thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, and all. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, sir. आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारत की संतान है हम, जगत गुरु का नाम है हम, आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे ऋषियों का अभिमान है हम, तक्षशिला और नालंदा सा गौरव जिसका, ऐसे भारत की यारों पहचान है हम। विश्व पटल पर फहरेगा तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का हो सपना पूरा, डिजिटल और स्टार्टअप इंडिया अब ना रहे अधूरा। मुद्रा एमी सेमी उद्यमी अपने सूर्य शिखर हैं,
हिंदुस्तानी व्यापारी होगा अब जग का सूरा, बिजनेस के आकाश में चमचमकेगा भारत तारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेहनत कस खेती कर किसान भरता है अन्न भंडारे, लाल देश का फौजी बन तन खड़ा है सरहद द्वारे। रोटी देता एक लाल है लाज बचैया दूजा, नमन हिंद की सेना करते भारतवंशी सारे। एक अखंड भारत का तुम ही सत्य सहारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारतवंशी आन से बान से ध्यान से, धर्म आत्मनिर्भरता का निभाएंगे जी जान से। त्याग विदेशी अपनाएंगे पूर्ण स्वदेशी, गांव से ग्लोब स्वदेशी हो सर्व सम्मान से। एक राष्ट्र हो श्रेष्ठ राष्ट्र गूंजे चहुनारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत।